जय जगन्नाथ। आमर दैनंदिन जीवन में आम आमर वाक्य को बा आमर कथोपकथन को सुमधुर करने अनेक गुड़िया शब्द मानकर प्रयोग करिथांती। आपण माने जानती जे गोटी अर्थ को प्रतिपादन करने को जाई अनेक गुड़िया शब्दर प्रयोग आम दैनंदिन जीवन में प्रयोग आनी था। तो ये शब्द मानकर अर्थ किभली भाव सिद्ध हुए से गोटे अर्थ को प्रतिपादन कर एत गुड़ी शब्द केमी आसती आम से प्रयोग कला बेले से सब केत विचार करें ना। ये सब जिते मन में आसे जे गोटे अर्थ को प्रतिपादन करने को जाई अनेक गुड़िया शब्द केमती संभव हो पारती। तो चलते प्रथम जाना से अग्निकर एत गुड़ी नाम केमती संभव हो पारे। जमीक अग्नि को ये जातवेद बोली अनेक जगह आम कही था बा अनेक वैदिक ग्रंथ मानक अग्निकर जातवेद नाम शुणी था। तो से जातवेद अग्नि को किपरि कहगला कहीं से अग्निकर जातवेद नाम और से जातवेद नाम निर्वचन कौन हो पारे। चलते आम निरुक्त ग्रंथ कौन कहे टे विचार करवा। तो जातवेदा कस्मात् जातवेद शब्दर निर्वचन किभली भाव हो पार। तो सेठी निरुक्तकार कहती जातानि वेद जातानि वैनम विदुः जाते जाते विद्यते इति वा जातवित्तो वा जातधनः जातविद्यो वा जातप्रधानः। एभली भाव गोटे शब्द को सिद्ध करने अनेक गुड़िए निर्वचन समायोजन करा जाउछि। तो प्रथम देखा से गोटे गोटे निर्वचन मानकर आमर ओडिया रे किभली भाव अर्थ आम बुझीपर ताकू देखा। जातवेद अग्निकर एक नाम मुझे पूर्व कहती अग्निकर अनेक नाम रही जातवेद हूँ तन्मध्यरु अन्यतम। ताहले ये जातवेद शब्दटी किपरि है तार व्युत्पत्ति बा निर्वचन एवं निरुक्ति किभली भाव संभव हो पार। जातानि वेदर अर्थ से संसार सबु पदार्थ को से जानी था से सर्वज्ञ कहुए। द्वितीय कहुए जातानि बा एनम विदुः संसार जेते भी वस्तु पदार्थ रही समस्ते अग्नि को जानती तेणु अग्नि एठारे जातवेद अटंती। पुणी कहगला जाते जाते विद्यते इति वा संसार रे उत्पन्न होइथिबा प्रत्येकटी वस्तु पदार्थ रे सदा सर्वदा अग्नि विद्यमान रही थांती। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଜାତବେଦ ନାମଟି ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜାତବିତ୍ତ ବା ଜାତଧନ। ଏଠି ଜାତବିତ୍ତ ଏବଂ ଜାତଧନର व्युत्पत्ति କେମିତି କରାଯାଏ ତାର ଜାତम ବିତ୍ତମ ଧନम यस्मात् सह बहुब्रीहि समासରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯାହାଠାରୁ ବିତ୍ତ ବା ଧନ उत्पन्न हुअନ୍ତି से ही अग्नि एठारे जातवेद अटंती। अग्नि ठारू आमे कौन करिथांती साधारणतः धन बा संपत्ति लाभ करिथांती। अग्नि को प्रार्थना करी अग्नि को अभ्यर्थना करी आमे कौन करिथांती आमे हमर इच्छित बा इष्ट वस्तु को प्राप्त करिथांती। से इष्ट वस्तु धन होई थाई पारे संपत्ति होई थाई पारे यश होई थाई पारे एवं आउ किछि मध्य हमर इष्ट वस्तु होई थाई पारे। तो एई भली भाबरे जात वित्त एवं धन इत्यादि अग्नि ठारू आमे पाउथिबा हेतुरु अग्नि ठारू उत्पन्न हेउथिबा कारणरू एठी अग्नि को जातवेद बोली संबोधन करा जायछि। आउ कोन कुहा जाय ना जात विद्यो बा जात प्रधान। जात विद्या जो शब्दटी एठी कुहा गला से जात विद्या रे जो विद्या शब्दटी एठी विवेचना करा जायछि से विद्या शब्दटी कोन होइछि ना साधारणतः आम जानी था विद धातु गोटे अस्ति जो वेद शब्द उत्पन्न हुए से विदर जो ज्ञानार्थक प्रयोग रही से विद ज्ञाने धातुरु ज्ञान व प्रकाश अर्थरे यही विद्या शब्दटीर एठारे विचार करा जायछि। तो जात विद्यो बा जात प्रधान कहले एठारे कौन होइछि ना से ज्ञान व प्रकाश अर्थरे एटी अग्नि को विचार कराई ताहा केमिति ना स्वभाव अग्नि तांकर स्वभाव ही से कौन होइथांती ज्ञानवान बा प्रकाशशील अटंती। तेणुकरी तांकर एठारे जातवेद नामटी सार्थक होई अछि। तो एही भली भावरे जातवेद शब्दर केते गुडी निर्वचन करा जाई से निर्वचन मानकर विचार निरुक्त ग्रंथरे करा हिछि। देखिबा गोटे उदाहरण जेमिति कि यत्तज्जातः पशून् अविन्दत इति तज्जातवेदसो जातवेदत्वमिति ब्राह्मणम् तस्मात् सर्वान् ऋतून् पशवो अग्निम अभिसर्पन्ति इति च। एठी कौन कहा जाए ना ये गोटे ब्राह्मण वाक्य। ब्राह्मण कहले एठी ब्राह्मण नामक ग्रंथ को हम बुझिबा ना कि जातिवाचक अर्थ। एठारे जो ब्राह्मण शब्दटी प्रयोग करा जायछि ताहा द्वारा केवल
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରକ ଅର୍ଥକୁ ହିଁ ଆମଠୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ବା ଯେଉଁ ବଚନଟି ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ନା ଯତ୍ ଜାତଃ ପଶୁନ୍ ଅବିନ୍ଦତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଇ ପଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଇତି ତତ୍ ଜାତ ବେଦସଃ ଜାତ ବେଦସମ୍ ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚନମ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଇତି ତତ୍ ଜାତ ବେଦସଃ ଜାତ ବେଦତ୍ୱମ୍, ସେହି ପଶୁ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବା ସେହି ପଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ଅଧିକାର କରିବା ହିଁ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଜାତ ବେଦତ୍ୱ ଅଟେ ବୋଲି ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ହିଁ ଏଇଭଳି ବିଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତସ୍ମାତ୍ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଏଥିରୁ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଜାଣି ସର୍ବାନ୍ ଋତୁନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କରେ ପଶବଃ ଅଗ୍ନିମ୍ ଅଭିସର୍ପନ୍ତି, ପଶୁମାନେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପଶୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି କି ଅଗ୍ନି ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବା ଆମର ରକ୍ଷକ, ଆମର ଅଧିକାରୀ, ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ହିଁ ସଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟଟିର ବିଚାର ଏଠାରେ କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତସ୍ୟ ଏଷା ଭବତି, ଏଷା କହିଲେ ରୁକ୍, ସାଧାରଣତଃ ରୁକ୍ ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରୁଚା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହି ରୁଚା ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ତସ୍ୟ ଏଷା ଭବତି, ତସ୍ୟ କହିଲେ ଜାତବେଦସ୍ୟ, ଏଷା କହିଲେ ରୁକ୍ ଭବତି। ତ ଏଠାରେ ଏହି ଋଗ୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାତବେଦସେ ସୁନବାମ ସୋମମରାତି ୟତୋ ନିଦହାତି ବେଦଃ ସନଃ ପର୍ଷଦତି ଦୁର୍ଗାଣି ବିଶ୍ଵା ନାବେବ ସିଦ୍ଧମ୍ ଦୁରିତାତ୍ୟଗ୍ନିଃ। କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ନା ଜାତବେଦ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଇଏ ଆଉ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ। ଏଠି ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜାତବେଦ ନାମରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ତ ଜାତବେଦ ସେ କହିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ କାଳରୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଜାଣିଥିବା ସେହି ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୋମମ୍ ସୁନବାମ, ଲତା ରୂପୀ ସୋମର ରସକୁ ଚିପୁଡ଼ି ବାହାର କରିବା। ଏଠାରେ ସୁନବାମ ଅର୍ଥରେ ସୁନବାମ କ୍ରିୟାପଦରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସୋମମ୍ ସୁନବାମ, ଲତା ରୂପୀ ସୋମର ରସକୁ ଚିପୁଡ଼ି ବାହାର କରାଯାଏ। ସନଃ, ସହ କହିଲେ ସେହି ଜାତବେଦ, ନଃ କହିଲେ ଆମର ବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅରାତୀୟତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ବେଦଃ ମାନେ ଧନ ସମ୍ପଦକୁ, ତାଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଧନ ବିଳାସ ସେହି ଇତ୍ୟାଦି ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନିଦହାତି, ଆମ ପ୍ରତି ଯିଏ ଯିଏ ସବୁ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅଗ୍ନିକୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ନିଦହାତି ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଶ୍ଵା ଦୂରିତା, ଆମର ସବୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ, ଅତି ପରିଷତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ନାବା ସିନ୍ଧୁମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଷ୍ଟଜନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଭରି ରହିଥିବା କୌଣସି ନଦୀରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୌକା କ'ଣ କରେ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ସେ ନଦୀରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ତାର କୂଳକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ନି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆମ ପ୍ରତି ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ କରୁଥିବା, ସେହି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଥିବା ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ମତିମନ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଗ୍ନି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିକୁ ଜାତବେଦରେ ବିତ୍ତମ୍ ଜାତ ଧନମ୍ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏହା ହେଉଛି ଏଠି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରର ଏଠି ବିଚାର କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତସ୍ୟ ଏଷା ଅପରା ଭବତି, ଏବଂ ଏଇ ସେହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ବିଚାର କଲା ପରେ ସେହି ଅଗ୍ନି ଜାତବେଦ ନାମକ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଆଉ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନିଆଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ନା ପ୍ରନୂନମ୍ ଜାତବେଦ ସମସ୍ୱମ୍ ହିନୋତି ବାଚିନମ୍ ଇଦମ୍ नो ବରିହି ରାସଦେ। କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ପ୍ରନୂନମ୍ ଜାତବେଦ ସମସ୍ୱମ୍ ହିନୋତି ବାଜିନମ୍ ଇଦମ୍ नो ବରିହି ରାସଦେ। ଜାତବେଦ ସେହି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଏଠାରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ବା ସେହି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେହି ଜାତବେଦ ଶବ୍ଦଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ନା ହେ ଦେବ ଅଶ୍ୱମ୍ କର୍ମଭିଃ ସମପ୍ନୁବାନମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ବାଲା ସେହି ବାଜିନମ୍ ଜାତବେଦସମ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଅଥବା ବେଗବାନ ଏହି ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ, ନଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର, ଇଦମ୍ ବରିହିଃ ଏହି ବରିହିରେ ଉପଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ସେହି କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସେହି ଯଜ୍ଞ କର୍ମକୁ ଆସଦେ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ
प्रहिनोति प्रहिनोत ବା प्रहिणुत ତାର କହିବାର ଅର୍ଥ ସେହି ଏହି ବରିହି କହିଲେ ଏଠି କୁଶ ଦ୍ୱାରା ଉପଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବା ଯଜ୍ଞ କର୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ ବା ବେଗ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବା ବେଗବାନ ସେହି ବେଗଶୀଳ ହୋଇ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଭ ମତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶୁଭ କର୍ମରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେହି ଅଗ୍ନି କର୍ମକୁ ବା ସେହି ଯଜ୍ଞ କର୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସେହି ଯଜ୍ଞ କର୍ମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ସାରାଂଶ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଅପିବା ଅଶ୍ୱମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋଡ଼ା ଭଳି ବେଗବାନ ଏହି ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ କହିଦିଅ କି ସେ ଇଦମ୍ ନ ବରିହି ଆସୀଦତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ବରିହି ବା ଏହି କୁଶକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି କର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ଗୋଟେ କୁଶକୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି, ହେ ଅଗ୍ନି ଏହି କୁଶଟି ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଆମର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ କୁଶଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ତୁମ ବୁଝି ତୁମର ସେଇ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଅଶ୍ଵ ଭଳି ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚଳ ଗତିରେ କ'ଣ ହୁଅ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି କର୍ମ ପ୍ରତି ପ୍ରେରିତ କରାଅ, ସେହି ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରାଅ, ଆମକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଯଜ୍ଞ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ପରାଗାମୀ କରାଅ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା କୁଶଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇ ଅଗ୍ନିକୁ ଏଠାରେ ଆରାଧନା କରାଯାଉଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏତତ୍ ଏକମେବ ଜାତବେଦସଂ ଗାୟତ୍ରଂ ତୃଚଂ ଦଶତୈଷୁ ବିଦ୍ୟତେ ୟତ୍ତୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଗ୍ନେୟଂ ତଜ୍ଜାତବେଦସାନାଂ ସ୍ଥାନେ युज्यते स न मन्येत अयम् एव अग्निः इति अर्थात तत् एतत् एकमेव ଏହା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜାତବେଦ ଶବ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ର କହିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ କ'ଣ ନା ତିନୋଟି ତୃଚମ୍ର ଅର୍ଥ ତିନୋଟି ରୁକ୍ ମନ୍ତ୍ର ଥିବା ସୂକ୍ତ, ତିନୋଟି ରୁକ୍ ମନ୍ତ୍ର ଥିବା ସୂକ୍ତକୁ ଏଠାରେ ତୃଚମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ତ ଏଠି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଦଶତୈଷୁ। ସାଧାରଣତଃ ଦଶତୈ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଋଗ୍ବେଦକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ପାଖରେ ବେଦ କହିଲେ ଚାରୋଟି ସଂହିତାର ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଋକ୍ ସଂହିତା, ଯଜୁଃ ସଂହିତା, ସାମ ସଂହିତା ଏବଂ ଅଥର୍ବ ସଂହିତା। ସେଇ ଚାରି ଗୋଟି ସଂହିତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଋକ୍ ସଂହିତା ରହିଛି ତାହାକୁ ଦଶତୈ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ବିଚାର କରାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ସେଇ ଦଶତୈ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଋଗ୍ବେଦକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ତୃଚମ୍ ଦଶତୈଷୁ ବିଦ୍ୟତେ। ଏହି ତିନୋଟି ଋକ୍ ମନ୍ତ୍ର ଥିବା ସୂକ୍ତଟି କେଉଁଠାରେ ନା ଋଗ୍ବେଦରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ୟତ୍ତୁ ଯାହାକି କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଗ୍ନେୟମ୍ କିଛି ଆଗ୍ନେୟଯୁକ୍ତ ଗାୟତ୍ର ଛନ୍ଦରେ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ତତ୍ତୁ ଜାତବେଦସାନାଂ ସ୍ଥାନେ युज्यते ତାହା କହିଲେ ସେହି ଆଗ୍ନେୟ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ଥିବା ଆଗ୍ନେୟ ମନ୍ତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଜାତବେଦଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଅଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଜାତବେଦ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଅଟନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ କ'ଣ ଜଣାଯାଏ ନା ଜାତବେଦ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଉଭୟ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିରୁକ୍ତ ପଡ଼ିଥିବା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି କ୍ରିୟା କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ ନ ମନ୍ୟେତ ଅୟମ୍ ଏବ ଅଗ୍ନିଃ ଇତି। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ନା କିନ୍ତୁ ନିରୁକ୍ତ ପଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଜାତବେଦ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକୁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି। ଜାତବେଦ ସଦାସର୍ବଦା ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାତ୍ର, ନା କି ଜାତବେଦରୁ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି ବା ବିଚାର ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ସେଇଭଳି କେବେ ହେଲେ ବୁଝିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଜାତବେଦ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାତ୍ର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଏହି ଜାତବେଦ ଶବ୍ଦର ନିର୍ବଚନ ଏବଂ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ଓ ନିରୁକ୍ତି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେମିତି ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାତବେଦ କୁହାଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ତାର ସବୁ କାରଣ ରହିଛି, ସେହି କାରଣମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି କାରଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ହିଁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମର ଅଭିଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବା ବା ଆମର ଭାବକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।